You can say thank you, Lord. Yes, Lord. But don't be silent in the presence of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Master. Yes, Master. Lord, the Most High God, you are the Most High God. చివరి రక్తపు గుంటను మా కొరకై కాచి నన్ను Oh, we glorify you, God, Peter, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. कहता तुझे बस शुक्रिया ओ गा सकता हूँ गा सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा
Heavenly Father, we say thank you for this beautiful day you have added in our lives. You are holy, you are almighty, you are powerful, and you are greatest. You are our Father, you are taking care of us every day. In everyday life we need you, Jesus Christ. You are the Savior of the world. You are the Savior of us. You have saved us individually. We say thank you. You have saved us, Lord. You have given that life to us. Through your blood we have saved. We say thank you so much as we are gathering here, praising you, Lord, glorifying your name. Your presence is here among us. You bless everyone, guide everyone to walk according to your word, Father. We say thank you. Hallelujah, hallelujah.
స్థిరపరచండి. నీకు వందనాలు ప్రభా. ఇదిగో ప్రభా, నీతో నీ సన్నిధిలో ఉండే ప్రభా, నేను గణపరిచి మహిమపరిచి ఉన్నాం ప్రభా. ఇదిగో ప్రభా, ఇంకా మమ్మల్ని గణపరిచి హెచ్చించేవారిగా ఉంచాను ప్రభా. నీ సన్నిధిలో ఉండే ఇంకా అనేకమైన నీ వాక్యాన్ని, నీ మాటలు వినడానికి మాకు సాయం చేయండి. ఇదిగో ప్రభా, ఎవరో మెసేజ్ చేస్తున్నారో ప్రభా, వారిని మీరు నడిపించండి, మీరు తోడుండండి ప్రభా. వారికి ఉన్న మంచి జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రభా. ఇదిగో ప్రభా, ముందుండి మీరు నడిపించుకుంటూ నడిపించండి ప్రభా. ఈ చిన్న బాధ చేస్తున్నాం అడిగినాం పలుకుతాయి. Amen. Let's be seated. Let's కూర్చున్నాం. Thank you everyone that involved in the worship to exalt His name, the Most High God. I would like to invite Reverend Ramesh Peter Garu from Chirala to share a word of God, and the interpretation and the translation will be Sambaya. Let's clap together and invite them. రమేష్ వాక్యాన్ని పంచుకుంటారు, దానిని మనకి శామ్ అన్న ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తారు. ఈ సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి మరి మీ అందరికీ అవకాశం కలిగించినటువంటి మా ప్రియులు, మరి ఈ ఆరాధనకు అధ్యక్షులుగా ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటి ప్రసాద్కి వచ్చి మీ అందరికీ ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. I really thank everybody who's here, and I praise God for giving this opportunity and directing us. I really thank everything and glorify name God and exalt His name, and I really thank and praise God. దేవుడిచ్చినటువంటి మా కృపను బట్టి, దేవుడిచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి, మరి మంచిగా రావడానికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు, స్తోత్రాలు మరొకసారి చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. I thank God for His glory and His grace and support to bring us among you, be with you, God, and His scripture, and we will learn from His words. మరి ఈ సమయంలో మహాజ్ఞాని సొలొమోను రాసినటువంటి సామెత గ్రంథం 5వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని మన తలంపుకు తెచ్చుకుందాం. We will read songs, Solomon's book, Proverbs 5. Proverbs 5, 1 to 125. 5, 1 and 2. నా కుమారుడా, నా జ్ఞానోపదేశము ఆలకించుము, వివేకము గల నా బోధకు చెవియొగ్గుము. అప్పుడు నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకుందువు, తెలివిని బట్టి నీ పెదవులు మాట్లాడును. I'll read in English. Okay, Proverbs 5, 1 to 2. My son, be attentive to my wisdom, incline your ears to my understanding, that you may keep discretion, and your lips may guard knowledge. మరి ఇక్కడ యవనస్తులుగా దేవుని పిల్లలుగా మీ అందరూ చేరారు కాబట్టి ఇక్కడ చక్కని సంబోధన సొలొమోను ద్వారా దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నా కుమారుడా, నా కుమారుడా. As you have gathered here, most of us are youth. So God is talking to us. He's saying like, my son. నా జ్ఞానోపదేశమునకు ఇలా దేవుని అందలి భయభక్తులు కలిగి, దేవుని అందలి విశ్వాసము కలిగి జీవించుటయే జ్ఞానమునకు మూలం. Fear of God and faith in God is the beginning of the wisdom. కాబట్టి మీరు దేవుని అందలి విశ్వాసము కలిగి
యవన కాలంలోనే దేవుని అందలి భయభక్తులు కలిగి దేవుని వాక్యమునకు భయపడి దేవుని వాక్యమునకు విధేయత కలిగి మీరు జీవించినట్లయితే మిమ్మల్ని దేవుడు జ్ఞానము చేత మిమ్మల్ని బలపరిచి మిమ్మల్ని స్థిరపరుస్తాడు అని దేవుని వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనకు మాట్లాడుతున్నాడు. In your youth, we have faith. We should have faith on God, and we should have fear on God. That we can get wisdom from the God. కాబట్టి యవన దశలో సాతానుడు మీ ఆలోచనలను మీ ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాలను పాడు చేయడానికి సాతానుడు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు. In this youth, we have more temptations, and evil wants to darken our souls, darken our thoughts, and make distraction from the word, distraction from the God. కాబట్టి మనము సాతాను సంబంధమైన ఆలోచనలు పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే If we want to not fell into the enemy's what we call trap, so we need to pray to God. అప్పుడే దేవుని బోధ దేవుని వాక్యము మిమ్మల్ని బలపరుస్తుంది. దేవుని యొక్క సన్నిధి మీతో ఉంటుంది. దేవుని సహవాసము మీతో ఉంటుంది. దేవుని యొక్క ప్రసన్నత మీలో ఉంటుంది. It's too long. You know, దేవుని యొక్క Wisdom and the fear wisdom, fear, and the knowledge, and the good comments. and Good comments. everything Everything with the fear. comes from the God. కాబట్టి మనము దేవుని బోధలో వాక్యములో నిలవాలి. వాక్య సంబంధమైన జీవితంలో మనం నిలిచిన వారముగా ఉండాలి. We should live according to the word, and we should live according to the God's plan. అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కాపుదల, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దేవుని యొక్క సహవాసము నీతో ఉంటుంది, నిన్ను బలపరిచేదిగా ఉంటుంది అని దేవుడు వాక్యము ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. Then we will have God's protection, God's guidance, God's leadership in our lives. రెండవ చరణంలో అంటాడు చక్కని మాట, రెండవ వచ్చి అప్పుడు నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకుంటావు. ఎప్పుడు దేవుని బోధలో ఉండవు. In second verse that says that you may keep discretion and your lips may guard your knowledge. దేవుని బోధ God's word నీకు మంచి ప్రవర్తన, మంచి జీవితాన్ని కలిగిస్తుంది. God's word will teach you how to live, how to work, how to lead your life. దేవుని బోధ God's word, ఇతరుల కంటే గొప్పవానిగా చేస్తుంది. it will make you rich and not like others, and we will be more like into God. కనుక దేవుని బోధలందు, దేవుని సహవాసమందు నిలిచిన వారుగా యవన కాలములో నీవు ఉండాలి. So we need to live according to the word of God. We need to live according to His word in our youth and in our young age. కాబట్టి పిల్లరా, యవన దశలో, యవన కాలంలో, In our youth, in our young age, దేవుని కాడి మోయటం, దేవుని వాక్యమునకు లోబడడం, we need to bear the cross. మనకు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రయోజనాన్ని కలుగజేస్తుంది. Bearing the cross will help us to enrich in our spirit and grow in our spirit. కనుక యవన దశలో ఉన్న మీరు, యవన కాలంలో ఉన్న మీరు, As you are in this young age, youth, చెడ్డ మాటలకు లోబడక, not talk of defiled words, చెడు బాధకు లోబడక, not following the bad word, what we call bad words, Bad leaders. And evil thoughts or evil thoughts and evil leaders. leaders, వ్యర్థమైనటువంటి సహవాసమునకు పోక, false fellowship, నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి సాతాను సంబంధమైనటువంటి ఆచరణలోనికి పోక, not fall into the false teaching and devil's trap.
మనం దేవుని బోధలు, We should follow the only word of God, దేవుని సహవాసములో God's fellowship. మనం ఉండగలిగితే, If we stay in that, మనం జీవించగలిగితే, if we live with that, మనం నడవగలిగినట్లయితే, if we walk in the ways, మన జీవితాన్ని అర్పించగలిగినట్లయితే, if we give our life to God, మన జీవితాన్ని సమర్పణ చేయగలిగినట్లయితే, sacrifice our life to God, మనం బుద్ధి గలవారమై ఉంటాం. then we will be knowledgeable. మనము దేవుని యొక్క జ్ఞానమును కలిగిన వారముగా ఉంటాం. Then we will have the wisdom of God. దేవుని యొక్క శక్తిని మనం పొందువారమై ఉంటాం. Then we will have strength and power of God. దేవుని కృపను మనం పొందిన వారమై ఉంటాం. Then we will have grace of God. దేవుని యొక్క ప్రేమను పొందే వారముగా Then we ఉంటాం. will have love of God. దేవుని యొక్క అత్యుత్తమైనటువంటి వాత్సల్యతలో మనము బలపరచబడే వారముగా ఉంటాం. Then we will have mercy and His grace among us. ఎప్పుడనగా When it will be, దేవుని బోధలు మనము నిలిచినాం. when we'll stand and live according to the word of God. ప్రార్థనలో మనం నిలిచినప్పుడు, If we pray according to the word of God, దేవుని పిల్లల యొక్క ఐక్యతలో మనం నిలిచినప్పుడు, when we live among the fellowship of God's children, అప్పుడే then it will be దేవుని యొక్క బుద్ధితో, దేవుని యొక్క ఆలోచనలతో మన జీవితాన్ని కొనసాగించే వారముగా ఉంటాం. then we will be filled with the wisdom and knowledge of God, and we will live according to His plan. కనుక పిల్లలా, My dear fellows, మనల్ని మనము uh, We have ourselves. we need We have to ourselves. ourselves దేవుని కొరకు, for God's sake, దేవుని సహవాసం కొరకు, God's fellowship, దేవుని బోధ కొరకు, God's words, దేవుని యొక్క రొట్టె విరుచుట కొరకు to break the bread of God. మన జీవితాన్ని Our life should దేవునికి uh, for God. సమర్పించినట్లయితే We sacrifice, we live according to the word of God. నీవు బుద్ధి కలిగి నడుచుకుంటావు అని If we will live according to the knowledge and wisdom of God. మహాజ్ఞాని సొలొమోను More wiser Solomon మనకు is తెలియజేస్తున్నాడు. saying to us, పరిశుద్ధాత్మ God's Spirit, Holy Spirit, సన్నిధిలో in His presence, మనం నడుచువారముగా, we can walk in His presence, జీవించువారముగా, live according to His presence. ఆలకించేవారముగా, If we hear His words, బోధకు సెవియొగ్గేవారముగా live according to Scriptures, మనం ఉండగలిగినట్లయితే live according to Scriptures. తండ్రి అయిన దేవుడు Heavenly Father, కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా, Son Jesus Christ, ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా, by His wounds, ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా, by His wounds, ఆయన చిందించిన రక్తము ద్వారా by His blood, దేవుడు మనలను బలపరిచి God will strengthen us. ఆయన రాకడ కొరకు, For His coming, ఆయన సన్నిధిలో in His presence, మనము ఉండునట్లుగా we will stay in His presence. మన కొరకు He will ఒక ఉన్నతమైనటువంటి, He'll prepare పరిశుద్ధమైనటువంటి holy స్థలమును place దేవుడు మనకు సిద్ధపరిచాడు. God has prepared for us. ఎవరికయ్యా అంటే, For whom is prepared? నా కుమారుడా, My son, నా జ్ఞాన బోధకు లోబడి you need to obey my commandments. ఆలకించి Listen to my commandments. వివేకము కలిగి To have knowledge and wisdom. బోధకు For His scripture and word. చెవియొగ్గి Listen to His words. నువ్వు నడిచినప్పుడు If you walk according to His word, నేనుండు స్థలములో wherever I stay, నువ్వు ఉండునట్లుగా you will stay there. నేను వచ్చి I'll come నిన్ను తీసుకొని and take you నాతో into the సదాకాలము heavens for the everlasting life. జీవించినట్లుగా For living in this presence, నాతో ఉంచుకుంటాను అని I'll take you and keep with me. దేవుడు ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. God is promising us today. కనుక So
యవన సహోదరి, యవన సహోదరుడా, my fellow youth girls and boys, ప్రియా దేవుని సంగమ, చేతులు జోడించి మనం చేస్తూ ఉన్నాను. my church, I'm just praying that దేవుని బాధలో నిలవండి, you must follow దేవుని God. వాక్యములో నిలవండి, You must follow God's word. ఆత్మ సంబంధముగా జీవించండి, Live according to the Spirit. దేవుని ప్రేమలో నడవండి, Walk according to the love of God. దేవుని యొక్క కృపకు మీరు అందరూ కూడా Uh, grace. గ్రేస్ For God's grace. For long according to the grace. According to the grace. మనము కృపలో జీవించినట్లుగా Uh, we can live according to the grace. అలాగా మనం ఉండగలిగినట్లయితే, Like we will live according to the. అలాగా మనము that. జీవించగలిగినట్లయితే We will live that like that. దేవుడు మనలను చూచి, God will see us. దేవుడు మనల్ని పరీక్షించి, God will test us. దేవుడు మనల్ని పరిశోధన చేసి, God will see our depths of heart. మన ప్రవర్తన He will know our behavior. దేవుని బోధకు, God's we will according to the God, దేవుని యొక్క సహవాసమునకు according to the fellowship of God. మనం ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఉన్నామో How are we fearing God? ఆయన గమనించి He will Watch us. watch. His దానిని బట్టి దేవుడు సంతోషించువాడుగా ఉంటాడు, ఆనందించువాడుగా ఉంటాడు. by that God will be happy for ourselves. కనుక పిల్లరా, So that- ఇక దేవుని సంగమా, My fellow వాక్యాన్ని brothers, ముగించబోతున్నాను. I'll ending this message here. మనల్ని మనము దేవునికి సమర్పణ చేసుకుందాం. We should sacrifice ourselves to God. దేవుని కొరకు మనం సిద్ధపడదాం, We should prepare for God. దేవుని కొరకు మనం ఆయుత్తపడదాం. We will We will prepare ourselves. prepare ourselves for God. మనల్ని మనము ఆయన చేతులకు సమర్పణ చేసుకొని We will submit ourselves to God. మన జీవిత కాలం అంతయు We will live according to ఆయన రాకడ వరకు uh, until His coming. మనం నమ్మకముగా We will live by according to His. మన జీవితాన్ని ప్రభువుకు సమర్పించి We will sacrifice ourselves. దేవుని రాజ్యానికి, పరలోక రాజ్యానికి వారసులు కావాలని We should be the వారసులు కావాలని inherit the heaven eternal life. దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. God is seeking us from us. అతి కృప, అతి సమాధానము దేవుడు మీ అందరికీ దయచేసి దీవించునుగాక. Amen. ఆమేన్, ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రార్థన ప్రసాద్ ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాడు. ప్రే. కృపామయుడ, ప్రేమల మా తండ్రి, Gracious heavenly loving Father, ఈ ఉదయ కాలంలో in this morning, Master, మా మధ్య ఉండి you are in between us నీ వాక్యము ద్వారా through the word, Master. యవన బిడ్డలమైన మాతో Whoever sitting in front of us, all the youth people and the younger people, Master. మీరు మాట్లాడిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు. Thank you for talking and teaching us, Master. ఎత్తబడిన వాక్యము Whatever the sowing word, Master, వ్యర్థము కాకుండా not to be useless. అందరి హృదయములో Each and every heart భద్రపరచండి నాయన. has to be showed and stored. అయ్యా, ప్రతి బిడ్డ Each and everyone, నీ Master, మాటకు లోబడి, will obey to the word, నీ బోధకు లోబడి, to the teaching of the servant, నీ చిత్తానికి లోబడి to the will they submit, బుద్ధి కలిగి నడుచుకున్నట్లుగా according to behave thy wisdom and the knowledge, Master. నీ బిడ్డలను పరిశుద్ధాత్మతో నింపి, Lead us with the Holy Spirit to according thy teaching, Master. పరిశుద్ధాత్మ చేత బలపరిచి, Strengthen us with the Holy Spirit, Master. లోకం వైపు చూడక, Not to see the sight, శరీర కార్యముల వైపు చూడక, not to see the flesh and blood, Master. సాతాను సంబంధమైనటువంటి వాటికి ఆకర్షిస్తూ కాకుండా Not to attract to the enemy's destructions, Master. నీ బిడ్డలు ప్రభువా
only thy children, నీవు వచ్చే వరకు నాయన until you come, నీ బిడ్డను సిద్ధపాటు కలిగి prepared by the Spirit, నీ Master, వాక్యం లోబడి with your word, with your Holy Spirit to obey, జీవించినట్లుగా to live according to your word. నీ బిడ్డను బలపరచండి నాయన. Strengthen us, Master. నీ ఆత్మతో నింపండి ప్రభువా. Fill with your Holy నీ Spirit. ఆత్మాభిషేకం నీ బిడ్డ మీద అనుగ్రహించండి Fill your ప్రభువా. holy anointing us, Master. నీ బిడ్డల మీద ప్రభు నీ పరిశుద్ధాత్మను ఉంచి నీ శక్తి చేతను నీ బలము చేతను అభిషేకించండి ప్రభువా. Fill with your Holy Spirit and lead us according to your word. నీ బిడ్డలను ప్రతి బలహీనతను దూరపరచండి. Lord, help us to relieve all the weaknesses, Master. ప్రతి విధమైనటువంటి అస్వస్థతను దూరపరచండి. All the weaknesses, all the undisorders, cleanse, Master. సాతాను సంబంధమైన కార్యములను దూరపరచండి ప్రభువా. All the evil distractions, all the enemy deceives, I pray that rebuke in mighty name of Jesus. అందరినీ రక్తము చేత శుద్ధిపరచండి నాయన. Lord, with your blood, purify each and every one. నీ రక్త ప్రవాహములో నీ బిడ్డలందరినీ ప్రభువా బలపరచండి నాయన. With your blood, flow, strengthen each and every one, Master. నీ రక్తము ప్రభువా నీ బిడ్డలు తల మొదలుకొని అరికాల వరకు ప్రవహింప చేయండి నాయన. Each and every one, pour with your blood up to tie to tell, Master. ఎందుకనగా Lord, why? Because నీ రక్తములో శక్తి ఉంది. there is a power in your blood. నీ రక్తంలో బలం ఉంది. There is a strength in your blood, Master. నీ రక్తంలో ఆరోగ్యం ఉన్నది. Lord, there is a health in your నీ word. రక్తంలో జీవం ఉన్నది. Lord, there is a wonderful majesty in your blood, నీ Master. రక్తము మరణములో నుండి జీవములోకి దాటింపు That your చేస్తుంది. blood saved us from the death to the eternal, Master. నీ బిడ్డలు ఎవరి బిడ్డలందరినీ ప్రభువా Lord, we are sitting నీ there, చేతులకు అప్పటి చేస్తున్నా. surrendering, submitting each and every one, Master. దీవించండి, Bless them, Master. ఆశీర్వదించండి. Lord, fulfill them, Master. వీరు జీవించినంత కాలము Until the last breath, నీ కృప, నీ కాపుదల, let the grace and the mercy will నీ fall. ప్రసన్నతను Let the presence fall. తోడుగా ఉంచి Lord, you will be నీ fall. నిత్య రాజ్యంలోనికి అందరిని వారసులుగా చేసుకోమని Make us to be inheritance in your kingdom. మా కొరకై తొలరాబోతున్నటువంటి Until your kingdom, శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామములో we ask this prayer, our coming Lord Jesus Christ mighty name. అడిగి వేడుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. In mighty name we ask this prayer. ఆమేన్, Amen. ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ, అందరికీ వందనాలు. Thank you so much, Pastor Ramesh Garu, and also Samana. Thank you so much. Sorry. There is some distractions, but we really enjoyed your translation. May God bless you and use you in a future ways. I pray that God will use you in your details also for the translations. Thank you, Ramesh Garu. Let's all clap both of them. We really enjoyed the word. The psalmist says, and most wiser person who fell in the pit and wake up and raised and saying the words. Proverbs 5:1-2. I encourage you all once again meditate the word in your personal daily basis. May the Lord lead through the word according to His presence. Let's all stand together and we surrender this session into God's hand. Ask God to lead us, fill us through this word. हम सब उठेंगे, प्रभु का हाथ में सामने, प्रभु का वचन के अनुसार हम जीने के लिए, उसका वचन के अनुसार हमारा लाइफ बढ़ने के लिए, प्रभु हमको बल देने के लिए, बुद्धि देने के लिए प्रभु का आसपास है. Let's all stand together and pray. I'll ask Auntie to conclude this prayer and we'll do new benediction. Auntie, please come. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కళ్ళ ఉంచండి, అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని ప్రభువుని అడుగుదాం. ప్రభా, ఈ యవ్వన కాలంలో మేము ఎలా నడవాలో, ఎలా బ్రతకాలో దావదాసుల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడారు యేసయ్యా. మా హృదయాల్లో ప్రభా వాక్యాన్ని భద్రపరుచుకొని మా ప్రవర్తన, మా జ్ఞానంలోను అయా నీ మాటలకు ఎలా విధేయత కలిగి జీవించాలో,
ఏది వినాలో ఏది వినకూడదు మీరు మాతో మాట్లాడారని ప్రభు సన్నిధిలో ఒక్కసారి నోరు తెచ్చి ప్రభు అడుగుదాం. దేవా సహాయం చేయండి. మీరు మాతోనే మాట్లాడారు. మీరు మాట్లాడే మాటలు మా హృదయాలు బదులుపరచమని నోరు తెచ్చి అడుగుదాం. నోరు తెచ్చి ఎవరు మౌనం ఉండొద్దు. ప్రభుని అడుగుదాం. హృదయపూర్వక ప్రభుని అడుగుదాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మీ స్తోత్రం మీ స్తోత్రం మీ స్తోత్రం మీ స్తోత్రం. మహాపరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు సర్వోన్నతుడు సరస్సు సంపూర్ణమైన మా యేసు రాజా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు 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 నాయన. అయ్యా ఈ పునరుద్ధాన పండుగన ఈ పునరుద్ధాన ఆరాధనలో ప్రభా అయ్యా మీరు ఎంతగా మహిమ పొందారంటే మీరు ఎంతగా ఘనత పొందారంటే ప్రభా అదే చెప్పసక్యంగా సంతోషంతో ప్రభా పాటలు పాడుకోవడానికి నాయన పాటల్లో ప్రభా మాధుర్యమైన గీతాలు ప్రభా ఆత్మీయ సంబంధమైన గీతాలు పాడడానికి పిలిచిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన. వాయిద్యాలు వాయించే బిడ్డలు కూడా చక్కగా వాయించడానికి నాయన అయ్యా మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు. ఆరాధన చేస్తున్నందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా. అయ్యా వాక్య పరిచయంలో ప్రభా దీవెనకరమైన శ్రేష్టకరమైన మాటలు మాతో మాట్లాడినందుకే వందనాలు తండ్రి. ఆ హృదయాలు పదిలిపరుచుకుని వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి శక్తిని బలముగా ఇచ్చేదండి స్తోత్రాలు. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడేస్తాయా ఆ మాటలు ఎవరి బిడ్డలు విన్నారు ప్రభా. విన్న బిడ్డలు విడిచిపెట్టక నాయన వాక్యానుసరంగా నడుచులకు వాక్యానుసరంగా జీవించడం సహాయం దయచేయండి అయ్యా. ఈ దాసును కూడా ఇంకా బలపరచండి నాయన. ఈ దాసుడు ప్రభా పలు ప్రాంతాల్లో పలు దేశాల్లో అయ్యా ఉపదేశం బోధిస్తున్నది ఇంకా బలపరచండి. నీకు మాటి ప్రభా అయ్యా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరింపజేయడానికి సహాయం దయచేయండి. స్తోత్రాలు స్తోత్ర నాయన. అయ్యా నాయన నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రభా ప్రసాద్ అధ్యక్షుడు వహిస్తే ప్రభా ఈ సన్నిధిని ప్రారంభించి అయ్యా నీకు మాట ద్వారా ప్రభా ఈ ప్రభా కార్యక్రమం జరిగించినందుకే వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన. ఇక్కడ కూడా ప్రభా నాయన శ్యామ్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా. శ్యామ్ ప్రభా చాలా చాలా చక్కగా ప్రభా ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు నాయన. ఇక్కడ కూడా ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి. పేరు పేరు మీరు ఆస్వాదించండి. ఆస్వాద దేవునితో బ్లెస్సింగ్తో ఏపీ బలపరచండి. మీ నామానికే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుమని మా ప్రియుడు మా ప్రాణనాథుడని యేసయ్య శ్రేష్టమైన తెలివైన ఘనమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొని నాన్న తండ్రి ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము. ఆంధ్రములు సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారములు దేనిని మరువకుము. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. తండ్రి దయ కుమారుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాస సంబంధం ప్రార్థించిన ప్రతి అంశం మెరుకును కూడిన మనందరికీ దేవాని మరుడు మృతాత్మకును సకల పరిశుద్ధులకును ఆయన రాకడ వరకు మనందరికి తోడి నడిపించి దీవించి సంరక్షించి ఆశీర్వదించి బలపరిచి కాపాడునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. Thank you.